اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. شجاعت اس کے بطن سے 20 صفات 20 فضیلتیں انسان کی جنم لیتی ہیں. شجاعت سے اگر شجاعت ہو تو مروت پیدا ہوتی ہے، شجاعت نہ ہو مروت نہیں آتی. مردانگی 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 جیسے ایثار، جیسے درگزر، جیسے شہامت، یہ ساری صفات انسانی، فضائل انسانی، یہ شجاعت کے بطن سے باہر آتے ہیں. پہلے انسان کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ صفات آنا شروع ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کے اندر حکمت، حکمت سے مراد وہ پنساری طریقہ علاج نہیں ہے. اردو زبان میں حکمت ایلوپیتھک کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں نا. چند طریقے رائج ہیں، ایک حکمت کا طریقہ علاج کا، ایک ہومیوپیتھک کا اور ایک ایلوپیتھک کا ہے. یہ اردو زبان کی حکمت ہے. یہاں پر جو آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہے یہ حکمت قرآنی، حکمت کا اصطلاحی معنی ہے. حکمت کہ وقت نہیں یا وضاحت کروں، اصل بات ہمیں حیا میں کرنی ہے. حکمت یعنی عقل، عقل معتدل، عدالت در عقلانیت، عقلانیت و تفکر کے اندر اعتدال، اس کا نام حکمت ہے. اعتدال در تفکر، اعتدال در تعقل، عقلانیت کے اندر اعتدال. اور تیسری صفت جو عالی انسانی صفت ہے، قدر و حیا ہے. عزیز من، جب آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، ایمان کا نتیجہ پہلے چیک کیا جائے گا کہ آیا یہ مومن شجاع ہے یا نہیں. آیا یہ مومن باحیا ہے یا نہیں. آیا یہ مومن اعتدال تفکر رکھتا ہے یا نہیں. اگر ہم کہیں ہم مومن تھے، ہمارے اعمال بہت ہیں، ہم نے اتنی عزاداریاں کی، ہم نے اتنی مجلسیں کروائی، ہم نے اتنی مجلسیں کی، ہم نے اتنی مجالس سنائی، لیکن یہ کہا جائے گا کہ آیا انہی مجالس میں حیا کا خیال رکھا؟ اسی نماز میں حیا کا خیال رکھا؟ اسی عبادت کے اندر حیا کا خیال رکھا؟ یہ 3 بنیادی صفات ہیں. یہ انہی موضوعات میں سے ہے، عرض کیا کہ جن کی حسرت ہے کہ کاش کبھی فرصت ملے اور ہم اپنے ان عزیزوں کو، خصوصاً جوانوں کو، ان کا دین سکھائیں، بتائیں، نہج و بلاغہ بتائیں کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں انسان کی ہدایت و تربیت کے بارے میں. حیا انسان کے اندر قوت شہوت کے اعتدال کا نام ہے. وہ پرانی تفسیر جو علماء نے کی ہوئی ہے قدیم سے. حیا انسان کے اندر ایک قوت ہے، شہوانی قوت، اشتہا. اشتہا، شہوت فقط جنسی نہیں ہوتی، ہر وہ چیز جو خواہش بنتی ہے، کسی چیز کو جذب کرنے کی جو ہم میں ہوس پیدا ہوتی ہے، اس کو اشتہا کہتے ہیں. مثلا کھانے کی بھوک، یہ اشتہا ہے. پینے کی خواہش، اس کا نام اشتہا ہے. پہننے کی خواہش، اس کا نام اشتہا ہے. خود نمائی کی خواہش، اس کا نام اشتہا ہے. مال و ثروت جمع کرنے کی خواہش کا نام اشتہا ہے. زمین زیادہ ہو، اس کی خواہش کا نام اشتہا ہے. میرا منصب بہت اچھا ہو، اس کا اشتہا ہے. میری شہرت بہت ہو، اس کی اشتہا ہے. میرے مرید بہت ہو، یہ اشتہا ہے. میری مجلس میں نعرے بہت بجے، یہ اشتہا ہے. میرے مقلد بہت ہوں، یہ اشتہا. یہ سب اشتہا ہے. یہ سب اشتہا ہے. اللہ نے رکھی ہے یہ قوت انسان کے اندر، اشتہا خدا نے رکھی ہے. لیکن اس اشتہا کو، اس کی مختلف حالتیں ہیں. بعض اوقات یہ اشتہا بے قابو ہو جاتی ہے، انسان ہو جاتا ہے شہوت ران.
हवसरान, माल परस्त, दुनिया परस्त, खुदखा, जा तलब, मनसब तलब, शोहरत पसंद, अनापरस्त, ये बागी शहवत, बेकाबू शहवत के नतीजे हैं। बाज़ औक़ात ये शहवत, ये इश्तहा इंसान में बिल्कुल मर जाती है। बाज़ लोग हैं ऐसे जिनके अंदर कुछ भी बनने की ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल मर जाती है। किसी ना माल की उनके अंदर ख्वाहिश है, ना ये नशेई, उमूमन नशेई, उसको कोई दुनिया का मकाम भी आप दो, उसको को आपको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो कहते हैं मुझे एक सिगरेट चरस का दे दो, बेहतर है प्रेसिडेंट बनाने से। भांग का प्याला दे दो, वो मेरे लिए ज्यादा नेमत है, ये तुम्हें ही नसीब हो, मुझे ये चीजें। उसे आपको एक बहुत बड़ा बंगला बना देते हैं, कोठी बना देते हैं, कार लेके देते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसके बदले में मुझे ये बूटी खरीद के दे दो, ये बेहतर। उसमें इश्तहा ही खत्म हो गई, मर गई। नशा कुछ इश्तहा को मार देता है इंसान के अंदर, और उसके बदले में कुछ इश्तहा उभार देता है। अगर ये इश्तहा की कुव्वत, ताकत, सलाहियत ये मुतदिल हो जाए, दर्जा एतदाल पे आ जाए, तरबियत हो जाए, मुहज्जब हो जाए, इसकी परवरिश हो जाए, इसको हया कहते हैं, इसको इफ़्फ़त कहते हैं। इसको हया कहते हैं। यह रिवायत है जो मैं पहले मजालिस में पढ़ चुका हूं। उसूल काफी का पहला चैप्टर किताबुल अक्ल है, पहला चैप्टर किताबुल अक्ल है, उसके अंदर यह रिवायत है। रिवायत है हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, फरमाते हैं कि खुदावंद तबारक व तआला ने हजरत आदम को खल्क किया। ये रिवायत के ये बयान इमाम का, ये हमें समझाने के लिए, जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मतलब को आसान करने के लिए, समझाने के लिए, हमारे खोपड़ियों के मुताबिक बनाने के लिए मिसालें दी हैं, बात को मिसालों के साथ बयान किया, इसी तरह आइमा हुदा ने भी हिदायत को सादा करके, आसान करके, सहल करके, हमारे जहनों के मुताबिक बनाकर उसको बयान किया है। इमाम फरमाते खुदावंद ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, पैदा करके फिर जिब्रील को भेजा कि ए जिब्रील जा मेरे खलीफा और नाइब के पास, और ये 3 चीजें लेकर जा, और इन 3 में से उसे कहना कि एक को रख ले, बाकी 2 वापस कर दे। तीनों रखने का हक नहीं है, एक रख सकते हो। वो 3 चीजें ये थी, एक दीन, एक अक्ल और एक हया। 3 चीजें आदमियत की बुनियादी जरूरत, तीनों आदम की जरूरतें हैं, तीनों के बगैर आदम नहीं बन सकता, आदम नहीं बन सकता, तीनों का होना जरूरी है। लेकिन उधर से अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, 3 भेजी और कहा कि 3 में से एक रख लो। जिब्रील लेकर आए, आदम के सामने पेश की और बता भी दिया अल्लाह का यह फरमान है। आदम ने जिब्रील से कहा कि मुझे अक्ल चाहिए, अगर 3 में से एक ही रखना है तो वो मुझे अक्ल चाहिए, अक्ल मुझे दे दो। अक्ल दे दी आदम को। हया और दीन को कहा कि आप वापस जाओ, आपको इंतखाब नहीं किया, अक्ल इधर ही रुक जाए, दीन और हया वापस। दीन और हया ने जिब्रील से कहा कि ऐ जिब्रील, आपको जब अल्लाह ने दिया था हमें कि ये आदम के पास ले जाओ, तो आपको यही कहा था कि ये 3 आदम के सामने पेश करना और उन्हें कहना एक चुन ले, बाकी 2 वापस कर दे। लेकिन हमें अलग से कहा अल्लाह ने, हया और दीन को, कि तुमने हमेशा वहां रहना है जहां पर अक्ल हो, अक्ल का साथ नहीं छोड़ना, अक्ल का दामन नहीं छोड़ना। लिहाजा जिब्रील को कहा कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आप वापस हो जाएं, हम यही आदम के पास रहेंगे, हम यही आदम के पास रहेंगे। अक्ल भी, दीन भी और हया भी। दीन एक जरूरत आदम की पूरी कर रहा है, अक्ल एक जरूरत आदम की पूरी कर रही है,
اور حیا ایک ضرورت آدم کی پوری کر رہی ہے. حیا ضرورت آدمیت ہے. حیا کے بغیر آدم آدم نہیں بنتا اور بنی آدم نہیں بنتا اگر اس کے اندر حیا نہ ہو.